بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیجیٹل تبصرہ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایسی ایک مثبت خبر پہ اور ایک ایسی مثبت چیز پہ جس پہ پچھلے 2.5-3 سال سے نہ ہی ہمارے مین اسٹریم میڈیا نے توجہ دلائی اور نہ ہی سوشل میڈیا نے اس کا ذکر کیا، کیونکہ یہ خبر دیکھنے میں بالکل سی سادہ سی ہے۔ اس کا بظاہر کوئی اتنا بڑا وہ نہیں لگتا کہ جس کا کوئی اکانومی کو فائدہ ہوگا یا کسی چیز کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھنے میں خبر بالکل سادہ سی ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپے حقائق اور اس کی جیسے وہ کہتے ہیں کہ بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے، ایسے ہی وہ یہ خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں اور جب تک تا قیامت پاکستان قائم ہے تب تک ریاست پاکستان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ کچھ عرصہ قبل جیسے پورا ہمارا پاکستان کا میڈیا، یہ پرائم منسٹر آفس ہوتا کیا تھا کہ کوئی بھی تقریب ہے، صدر کی ہو یا وزیر اعظم کی کوئی تقریب ہو، پوری دنیا کے مائک ان کے آگے چلے جاتے تھے اور یہ نہیں کوئی بتا سکتا تھا کہ پاکستان کا سرکاری چینل کون سا ہے۔ یہ کسی کے پاس پکی رپورٹ نہیں تھی۔ پتہ تو سب کو ہے کہ پی ٹی وی سرکاری چینل ہے، لیکن جب اپنے باہر کی دنیا کو دکھانا ہے تو یہ چینلز کیا کرتے تھے کہ اپنی ہی ایڈٹ شدہ ویڈیو، اپنے ہی کیمرہ سے بنائی گئی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے باہر کی دنیا کو دیتے تھے، جس سے پاکستان کا، سرکار کا، حکومت کا، ریاست کا جو بیانیہ ہے اس پہ بہت زیادہ فرق پڑتا تھا کہ ایک طرف بیانیہ جاتا تھا صرف ایک پرائیویٹ چینل کی طرف سے، سرکاری نمائندے کی طرف سے کوئی بات نہیں کی جاتی تھی۔ سرکاری نمائندہ کوئی بات نہیں کرتا تھا اس پہ کہ وزیر اعظم نے یہ کہا یا صدر نے یہ کہا یا وزیر اعلیٰ نے یہ کہا یا کسی مشیر نے یہ کہا، سرکاری طور پہ خبریں نہیں چلتی تھی۔ اب ہم آتے ہیں کہ پی ٹی وی پیچھے کیوں ہے۔ گزشتہ ادوار میں آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت کرنے کا ایک ہی طریقہ کار تھا کہ اپنے ووٹرز، سپورٹرز کو نوکریاں دی جائیں اور ان کو نوکریاں دے کر خوشحال رکھا جائے، ادارے تباہ ہوتے ہیں تو ہوں۔ دیکھنے میں پی ٹی وی کا بجٹ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے بجٹ ہونے کے باوجود اس کی کوالٹی، اس کا جو معیار ہے وہ دنیا کے دوسرے سرکاری چینلز کے مطابق کیوں نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی وی پہ چلتی ہوئی کوئی بھی سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ویڈیو آپ کو اچھی کوالٹی میں دستیاب نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی وی کے بجٹ میں وہ کیمرے نہیں، پی ٹی وی کے بجٹ میں وہ چیزیں شامل نہیں، وہ ٹیم شامل نہیں جو اس سب کو مینج کرے کہ کیا زمانہ آ گیا ہے اور سرکاری بیانیے کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ ہمارے جو یہ پچھلے گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے پچھلے چند ادوار میں اس محکمے کے اندر جتنی بھی بھرتیاں کی گئی وہ سب سیاسی تھی، اتنے ملازمین چاہیے نہیں تھے جتنے رکھے گئے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کو چلانے کے لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جن اوزار کی ضرورت ہوتی ہے، وہی حکومت، کوئی بھی حکومت تھی، وہی موجودہ حکومت ان اوزار کو، ان چیزوں کو نہیں خرید سکی جس سے وہ پی ٹی وی چلا سکے، ان چیزوں کو چلا سکے۔ ہوتا کیا رہا کہ پی ٹی وی کا بجٹ بڑھتا رہا، لوگ شامل ہوتے رہے اور ان کے پاس جدید کیمرے نہیں آ سکے، جدید مائک نہیں آ سکے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں آ سکے۔ حالانکہ ابھی تک آپ دیکھیں گے پی ٹی وی کا حال تقریباً ایسا ہی ہے، لیکن ایک کام جو اچھا ہوا وہ یہ ہوا کہ اب کوئی بھی سرکاری چینل کے علاوہ سرکاری بیانیے کو باہر کی دنیا کو نہیں بتا سکے گا کہ یہ سرکار کا بیانیہ ہے، یہ حکومت کا بیانیہ ہے۔ ایک طرف قطع نظر اس کے کہ پی ٹی وی پہ گزشتہ دنوں، گزشتہ سالوں، گزشتہ عرصے میں آپ کو صرف یہی ملے گا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یار پریشان ہو تو پی ٹی وی لگا لو، آپ کو صرف وہاں پہ سکون ہی سکون ملے گا۔ اس پہ بھی حکومتیں کام کر رہی ہیں، ادارے، بیوروکریسی کام کر رہی ہے کہ کیسے حکومت کی جو غلط چیزیں ہیں ان کو پی ٹی وی پہ کیسے دکھایا جائے، ان کو سرکاری چینل پہ بیٹھ کے کیسے دکھایا جائے کہ حکومت کے اندر کیا خامیاں ہیں، حکومت کے کس ادارے میں کیا خامیاں ہیں، حکومت کے کس شعبے میں کام کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں بھی آنے والے چند عرصے میں پی ٹی وی پہ دکھائی جائیں گی۔ آہستہ آہستہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ ہمارا جو میڈیا تھا، میڈیا نے کیا کیا، یہ جب میڈیا آیا اس نے اپنے آنے کے چند عرصے بعد ہی اپنا جو اوپر جانے کا ذریعہ ہے اس کو بنایا سنسنی، کہ سنسنی پھیلاؤ، کیونکہ عوام جانتے نہیں تھے، عوام صرف اخبار پڑھتے تھے اور اس کے علاوہ یا ریڈیو تھا، ان دونوں جگہوں پر آپ کو سنسنی نظر نہیں آئے گی۔ سنسنی ہوگی تو کوئی شخص آپ کو بولتا ہوا، سنسنی پھیلاتا ہوا آپ کے کانوں میں
सनसनी का रस घोलता हुआ नहीं मिलता था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मीडिया आया, इसने आते ही सनसनी का सहारा लिया। सनसनी का सहारा लेकर इन लोगों ने वजीर आजम ऑफिस तक, सदर के ऑफिस तक इन्होंने रसाई हासिल की। उनकी एक एक बात को सनसनी बनाकर फैलाया और फैलाने के बाद वहां अपनी जगह बनाई, जो कि हकीकतन इनकी नहीं बनती थी। वो जगह बनती है सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न की, क्योंकि हम ही वज़ीर आज़म को टैक्स देते हैं। हमारे ही टैक्स के पैसे से इन जितने भी चैनल्स हैं इन सबको इश्तहारात जाते हैं, तो वो हक बनता है सिर्फ और सिर्फ पीटीवी का। वो नहीं किया गया। कुजा इनको सबको, ये जितने भी पाकिस्तान में मेन चैनल हैं, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया है, सब इश्तहारात इनको दिए गए। इनकी ब्लैक मेलिंग में हुकूमतें आ गई। अभी क्या हुआ, अभी इनको इश्तहारात अभी भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस मौजूदा हुकूमत ने इनको इश्तहारात देना बंद कर दिए। इनको इश्तहारात दिए गए, लेकिन उसका तरीकाकार वजह किया गया कि भाई आपने चैनल बनाया है तो उसकी कमाई का कोई और जरिया बनाएं। उसकी कमाई का जरिया आप सिर्फ और सिर्फ हुकूमत से मिलने वाले इश्तहारात पर मत रहें कि हुकूमत इश्तहारात देगी तो आप चलेंगे। ऐसा नहीं होगा। उसकी जगह पे किया गया कि पीटीवी को पूरा टाइम दिया गया। अभी आप हर जगह देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जहां भी तकरीर करेंगे, आपको फ्रंट पे पीटीवी का माइक मिलेगा। आप वज़ीर आज़म की किसी भी जगह पे जो किसी दूसरे मुल्क को जो तकरीर भेजनी हो या दूसरे मुल्क के साथ खिताब करना हो, किसी प्रोग्राम में, किसी मीटिंग में, कुछ भी वज़ीर आज़म ने अटेंड करना हो, तो वहाँ पे पीटीवी ही दिखाया जाता है। होता गुज़श्ता हुकूमतों में भी ऐसा रहा है, लेकिन इस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। इस हुकूमत में, ये पिछले अरसे में, इस पूरी ब्यूरोक्रेसी ने इस चीज़ को समझा कि हमें अपना सरकारी बयानिया, अपना सरकारी मौक़िफ़ एक सरकारी सतह पर उभारने की ज़रूरत है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसे सोशल मीडिया जरिए भी बनाए गए जिनके ज़रिए आवाम तक हुकूमत की बात पहुँचाई जाए, और वो पहुँचाई जा रही है। अभी दूसरी तरफ हमारे सोशल मीडिया ने ही वो पैटर्न इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो गुज़श्ता कुछ अरसे से ये चैनल्स कर रहे थे। कि आप देखें, आपको यूट्यूब पे, आपको फेसबुक पे, आपको कहीं भी, जहाँ पे भी आपको मुल्क के बारे में कुछ जानना है या आप जानना चाहते हैं कि कोई सहाफ़ी क्या कर रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सनसनी की हेडलाइन मिलेगी। इस सनसनी की हेडलाइन ने जैसे 15-16 साल इस अवाम को अपने शहर में जकड़े रखा, वही सनसनी की लहर अब आ गई है सोशल मीडिया पे। और इस सोशल मीडिया की इस सनसनीखेज खबरों की वजह से हमारे बहुत सारे नुकसानात होते हैं, क्योंकि कोई शख्स आपका सरकारी पीटीवी चैनल या कोई भी और प्राइवेट चैनल हो जो आपके मुल्क का हो, वो आपको बैरून मुल्क रहने वाला शख्स वो नहीं देखता, जबकि वो आपकी सोशल मीडिया पे की गई अपलोड तस्वीर, सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया आपका पैगाम, सोशल मीडिया पे कही गई आपकी हर बात सुन सकता है, समझ सकता है, उसको अपनी ज़ुबान में उसका तर्जुमा कर सकता है। तो अब हमें जोर देना होगा हम सबको कि हम इस सनसनीखेज से निकलें और अपने अवाम को, अपने लोगों तक हक पहुंचाएं, उन्हें हकीकत बताएं। अभी ये छोटी खबर नहीं, छोटी चीज़ नहीं है कि आपका सरकारी एक चैनल, उसको दुनिया में जाना माना जा रहा है। जैसे दुनिया के कई मशहूर चैनल हैं, जब भी उनका कुछ सरकारी नाम, कोई सरकारी उनकी चीज़ होती है, तो सिर्फ वही उसको नशर करते हैं। उसको कोई प्राइवेट चैनल उसको नशर नहीं करता। प्राइवेट चैनल सिर्फ हमारे चैनलों की तरह बैठकर शाम को अपने टॉक शोज करते हैं और यही उनका काम करने का तरीकाकार है। अभी ये चीज़ जो आने वाले दिनों में हमारा बहुत सारा टैक्स बचाएगी, इससे हमारा बहुत टैक्स बचेगा। और ये जो चीज़ मनफी एक चीज़ जाती है, जैसे देखें, मैंने भी कुछ लम्हा पहले कहा कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीटीवी पे भी ये शो हुआ करेंगे, पीटीवी पे ये प्रोग्राम जारी किए जाएंगे कि हुकूमत में कहाँ कहाँ खामियां हैं। क्योंकि पहले पीटीवी की तरफ तवज्जो इसलिए नहीं दी गई कि ये एक सरकारी चैनल है, इस पर सिर्फ सरकार की मुस्बत खबरें ही दिखाई जाएंगी, लिहाजा पीटीवी में सिर्फ भर्तियां की जाएं, इसके अमले की तरफ इसके जो असल इसका मकसद है उस पर तवज्जो ना दी जाए। तो अभी क्या हो रहा है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूरोक्रेसी इस बात को समझ गई है और जो काम करने का तरीकाकार है उसको बदला है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कैसे पीटीवी के ज़रिए हम अपना मुस्बत रवैया, अपना मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया में फैलाते हैं। तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि हम सब जहाँ भी जो भी ज़रिया हमको मैसर हो, जो भी चीज़ हमें मुहैया हो, हम उसके ज़रिए पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने दिखाएं। और अगर आपको लगे कि ये चीज़, ये खबर पाकिस्तान के लिए मुस्बत है, इसका आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए
पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो सकती है ये खबर, तो डिजिटल तबसरा की टीम को ज्वाइन करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।